تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے کل اس نے ہمارے ساتھ بات کی، ہم اس ٹاؤن کی وہ لڑکیاں ہیں جن سے لوگ رات گزارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کل ہم جب آئیں اور اس لڑکے سے بات کی تو اس نے ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو ہم حیران ہوئیں یہ کیا ہوا، ہماری طرف دیکھنا تو اگلے شوق رکھتے ہیں، اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ پھر رات کو ہم کلب میں تھیں تو ہم نے ان دونوں کو دیکھا، یہ ایسے نظریں جھکائے ہوئے آئے اور اسی طرح نظریں جھکا کے یہ واپس چلے گئے، نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، جہاں شراب بھی تھا، شباب بھی تھا، کباب بھی تھا، انہیں کسی چیز نے متوجہ نہ کیا، تو ہمارے دل میں یہ بات اتر گئی کہ یہ ان کے پاس حق ہے، ہم حق کے متلاشی ہیں۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا، اور اس نے جب کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، بعد میں اللہ نے تبلیغ میں پھیر دیا اور اللہ نے اپنے فضل سے ادھر پہنچا دیا۔ تو عقل مغلوب ہوتی ہے، شہوت، جذبات، وہ احساسات غالب ہوتے ہیں۔ تو اور آپ ہمارا سرمایہ ہیں، دنیا میں خیر کا کام بھی نوجوانوں سے ہوا اور شر بھی نوجوانوں سے نکلا، شر کو پھیلانے والے بھی نوجوان ہیں اور خیر کو پھیلانے والے بھی نوجوان ہیں۔ ہرقل قیصر بادشاہ نے پوچھا اس سے، ابو سفیان سے، جب یہ قافلہ پہنچا ہوا تھا شام میں، کہ وہ جو نبی آیا ہے اس نبی کے ماننے والے نوجوان ہیں کہ بوڑھے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ماننے والے اکثر نوجوان ہیں۔ تو قیصر نے کہا کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبوت پر لبیک کہنے والا پہلا طبقہ نوجوان کا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کیا وہ دین کی سختیوں کی وجہ سے ان میں سے کوئی پیچھے تو نہیں ہٹ گیا؟ تو کہا نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ پکے ہو رہے ہیں، اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ جب ایمان کی علامت دلوں میں اترتی ہے تو لوگ اپنی جوانیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، ایمان کو داؤ پہ نہیں لگاتے۔ میرا عزیزو، اللہ کی قسم، ابھی میں نے اور آپ نے اللہ کی نام کی لذت کا مزہ نہیں چکھا، ابھی ہم نے نظریں جھکانے کا مزہ نہیں چکھا۔ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری آپ کی جان ہے، جس دن تم نظر جھکانے کی لذت کو چکھ لو گے تو تم نظر اٹھانا بھول جاؤ گے، نہ لذت ملے مجھے الٹا لٹکا دینا۔ جس دن تم ذکر کی لذت کو محسوس کرنے لگ جاؤ گے، مجھے میرے رب کی قسم، آپ گالی گلوچ اور آپ غیبت چغلیاں ان کے قریب بھی نہ جاؤ گے، جیسے آگ سے بچتے ہو ویسے ان چیزوں سے بچو گے۔ جب تمہیں قرآن کی لذت نصیب ہو جائے گی، ہاں تو تم ایسے موسیقی چھوڑو گے جیسے جنید جمشید نے چھوڑ دی۔ پھر تم لوگوں نے تو اسے ناچتے دیکھا ہوگا، میں نے تو اسے راتوں کو روتے دیکھا ہے، پر ایسا رونا کہ میں خود بھی رو پڑا اس کا رونا دیکھ کر، کہ ہم نے ابھی صرف تانسین کی سرتال کی لذت کو محسوس کیا ہے، ابھی قرآن کے نغمے کی لذت کو محسوس نہیں کیا ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو دلوں کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ مجھے رب ذوالجلال کی قسم، دنیا میں کوئی سر ایسا نہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ سکے۔ مجھے رب ذوالجلال کی قسم، دنیا میں کوئی ایسا نغمہ نہیں جو دل کے تاروں پہ گایا جا سکے۔ مجھے شہنشاہ اعظم کی قسم، صرف وہ اللہ کی یاد ہے جو دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجتی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے جو دل کے تاروں پہ سر بن کے سارے وجود کو سرشار کرتا ہے۔ میرے رب کا کلام نہ غلط ہو جائے، اگر لوگوں کو موسیقی میں چین ملنا شروع ہو تو میرے رب کا کلام نہ غلط ہو جائے، اور کوئی کوئی جو اللہ کے کلام کو غلط کر کے دکھا دے۔ میرے اللہ کا کلام ہے الا، جسے کوئی چیلنج کرتا ہے، الا سنو،
बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद है दिलों का चैन, अल्लाह की याद है दिलों का करार, अल्लाह की याद है जो दिल की दुनिया को आबाद कर देती है। अंधेरे उजाले बन जाते हैं, वहशत वीरानियां आबादियां बन जाती हैं। और जिस सीने से दिल से अल्लाह उसके रसूल का ताल्लुक निकल जाता है, मुझे रब्बे जुल जलाल की कसम, वो सहराओं से ज्यादा वीरान होता है और बलोचिस्तान के काले पहाड़ों से ज्यादा वो बेआबाद और वहशत ज़दा होता है। वहां कभी 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 भी बाद सबा का गुजर नहीं हो सकता। जो आंखें आवारा हो जाएं उनसे चैन छीन लिया जाता है, जो कान आवारा हो जाएं उनसे सुकून ले लिया जाता है, जो दिल बेहया हो जाए उसके दिल की दुनिया को बर्बाद कर दिया जाता है। वही चैन पाते हैं जिनकी आंखों के पर्दे झुकते हैं, वही करार पाते हैं जिनके दिल अल्लाह रसूल की मोहब्बत में धड़कते हैं, वही जिंदगी का मजा उठाते हैं जिनके कान कुरान के नगमे से आशना होते हैं, वही दुनिया में इज्जत पाते हैं जिनके पांव की चाल से तकब्बुर निकलता है, वही इक़्तिदार की सीढ़ियों को तय करते हैं जिनके हाथों से जुल्म निकल जाता है, वही अल्लाह के दरबार में मर्तबा पाते हैं जिनके हाथों में सखावत आ जाती है, और वही इंसानियत के दिलों में घर करते हैं जिनका लुक्मा हलाल होता है और पेट में हलाल जाता है। वही जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनते हैं जो माँ के पांव धो के पीते हैं और बाप के नौकर बन के जिंदगी गुजारते हैं। वही दुनिया और आखिरत के बादशाह हैं जो पाक दामन जिंदगी गुजारते हैं, जो जिना के करीब नहीं जाते, जो नाफरमानियों के जुए के करीब नहीं जाते, जो गाली गलूच के करीब नहीं जाते। यही हैं दुनिया और आखिरत के बादशाह। ये चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की लज्जतें हैं। देखते नहीं हो उठते हुए जनाजों पर कैसी कैसी बिखे रोने वालियों का अनोहा होता है, कैसे बैन होते हैं। देखते नहीं हो कब्रें कैसी उखड़ जाती हैं और तबाह बर्बाद हो जाती हैं, और जेर जमीन पता नहीं क्या हो रहा है। अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर खले के क्या क्या न हसरत सधारा, पड़ा रह गया सब यूं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। चढ़ता सूरज मत देखो, ढलता सूरज देखो कैसे काला हो चुका है। जवानियों से धोखा न खाओ, झुर्रियों पड़े चेहरे देखो, झुकी कमरे वाले बूढ़े देखो। तुम अपने चेहरे पहचानना छोड़ दोगे चंद साल के बाद। घंटों शीशा देख रहा है, घंटों शीशे को देख रही है, कभी इस जाविये से कभी इस जाविये से। कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं, ये जोड़ा कैसा, ये पतलून कैसी, ये टाई कैसी। चंद सुबहें गुजरने दो, चंद शामें गुजरने दो, तुम अपने चेहरे को अपने शीशे में नहीं देख सकोगे, अपने आप को पहचानने से इनकार करोगे। फिर कहोगे जरा गजल उसने छेड़ी, मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। फिर उम्र रफ्ता नहीं आती, फिर बुढ़ापा ही आता है, फिर मौत ही आती है, फिर कब्र आती है, फिर कीड़े आते हैं, फिर वो खा जाते हैं, फिर हड्डियां चूरा चूरा हो जाती हैं। जमीन की तपिश उन्हें घुला देती है, पिघला देती है, राख बना देती है। फिर जमीन की करवट हड्डियों को चूरे को बाहर कर देती है। ताबूत को नीचे कर दिया, चूरे को ऊपर कर दिया। फिर हवाओं की गर्दिश ने मेरी हड्डियों को, मेरे चूरे चूरे को, मेरे उस बूरे को हवाओं में उड़ाया और मुझे बखेर दिया, मुझे फैला दिया। जैसे कभी मैं बच्चे से पहले मुज़ग़ा था और मुज़ग़े से पहले हड्डियां था और हड्डियों से पहले मैं आलका था और आलका से पहले मैं नुतफा था और नुतफे से पहले मैं मट्टी था और मट्टी से पहले मैं फिजाओं में था। मेरे रब ने उसी तरह दर्जा बदर्जा